કેમ છો મિત્રો, મજામાં? આપનું ફરી સ્વાગત છે વિશાલ લાઈફ 365 યુટ્યુબ ચેનલના। આજે વર્દર કી નાલનો લાસ્ટ વ્લોગ છે અને ફરી ચાલू કરીએ। चलो મિત્રો જોઈએ। जैसे कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे यूं लगता है कि ये जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी स्थान हैं, लगभग सारे पहाड़ों में बने हुए हैं। अच्छा। बराबर। और अपना जो रहना है, अपने जो आवास है, वो यहाँ से 1000 फीट या 600-700 फीट 1000 फीट नीचे रहते हैं। जहाँ पे अपन कुआं खोदाते हैं ना, बहुत कम कुओं में पानी निकलता है। ट्यूबवेल करवाते हैं तो लगभग 80% ट्यूबवेल जो होती है ना, वो सक्सेस नहीं होती है, केवल 20% ट्यूबवेल में पानी निकलता है। सही है। लेकिन इन स्थानों की ये महिमा है कि 12 ही महीने एक जैसा पानी जो चलता रहता है। बिल्कुल। पहाड़ के ऊपर नीचे पानी नहीं है और पहाड़ों में पानी है, तो कहीं न कहीं इससे ये अनुभव होता है, इससे ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं अज्ञातवास के दौरान माता कुंती और 5 पांडवों ने यहाँ पे खुद की प्यास बुझाने के लिए इन सारे स्थानों पर पानी की व्यवस्था की, गंगा माता को प्रकट किया है। सही बात। ऐसा मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। बाकी तो देखो भगवान की महिमा भगवान जाने, ये गंगा माता। और इसका देखो आप आधे किलोमीटर एरिया में ही है। हाँ। यहाँ से लगभग 50 फीट ऊपर से चालू हो रही है और 100 फीट नीचे जाके खत्म हो रही है। उसके आगे ये पानी नहीं जा रहा है, ये पानी बस इतने एरिया में ही है। इतने एरिया में। हाँ, सही हाँ। बात है। बिल्कुल। लगभग पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे ये पानी वाली महिमा है। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं गंगा माता को प्रकट किया हुआ है खुद की व्यवस्था के लिए। तो एक तो साधु महात्मा जितना भी है वहां की बेगा यह व्यवस्था, उसके बजाय राम भगवान भी वनवास की दो। राम भगवान ने भी 14 साल वनवास हो। सही है। वे भी आया लगा। और इस जगह अगर आप देखोगे, जैसे कि आप देखो पहाड़ के ऊपर जाओगे और जंगल के अंदर जाओगे ना, फल कुछ भी नहीं। इस जगह पे आपको जामुन मिल जाएगा, आम मिल जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। ठीक है ना। इमली वगैरह भी मिल जाएगा। तो ये जितने भी स्थान है ना, उन स्थानों पे देखना आप बड़े बड़े पौधे होंगे आम के, जिसमें जो मतलब अगर आप 10 जना भी बेला हो जाओ तो ना कंट्रोल मतलब बयान नहीं कर सको, मतलब कवर नहीं कर सका, हाथ पकड़ बच्चे नहीं ली सका 10-15 जना मिली। अतरा जाड़ा अगर पेड़ है तो और बड़ी जगह से न तो ऊपर है ना नीचे है, केवल वही जगह है जटे धूनी है, ठाकुर जी बैठा है। तो कटे न कटे यो अज्ञातवास के दौरान बना ने बीज दीदा भाई, खाने का आइटम तो साथ में लाए नहीं थे वो, राम भगवान भी नहीं लाया और न ये 5 पांडव लेना आया। खान उनको बीज दिए थे कि भाई ये बीज है वही खा लो। ये वो इस पौधा है जो आज भी चल रहा है और हमारा इतिहास 5000 साल पुराना है। अगर आप व्यवस्थित कोई इतिहासकार आदमी वेगा नहीं तो बिल्कुल वो अपनी जानकारी ने साझा करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि मैं लगभग 15 सालों से मेवाड़ में जितनी भी दुनिया है सब जगह जाके आ गया हूँ। हर जगह मैंने दर्शन किया है और हर जगह का मैंने एक अनुभव लिया है। वो अनुभव जय श्री। જો છો ને આપણી સાથે ભાઈએ બધી વાતચીત કરી કે કઈ રીતે શું હતું, એનો ઇતિહાસ શું હતો, એટલે પ્રોપર આપણને જે પણ હતું એમનું કીધું છે। હિન્દીમાં એમને કરેલું છે એટલા માટે। જો પછી આપણે પાણી વાણી પીધું, એ થોડુંક ભૂખ ભૂખ લાગી પણ પાણી બહુ જોરદાર હતું, ખતરનાક પાણી હતું। એટલે એવી મજા આવી ને, જો છે ને પાણી દાળ 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 આમ અવાજ સાંભળીને તમને એમ લાગે ઓહો હો કેવું મસ્ત એનું પાણી શૂટ લીધું આપણે। પછી જોવો આગળ જે અરાવલી પર્વતનું હમણાં રાજસ્થાનમાં બહુ આવેલું હતું, એ અરાવલી પર્વતનું છે। આ પૂરેપૂરું અરાવલી પર્વતનું છે। જો આ કરી નાખ્યું હોત ને તો આ ન રહેત। આ સોરી મારો ભૂલ થઈ ગઈ હતી, 125 નહીં, હજારો વર્ષ થયું, હજારો વર્ષ। જ્યારે હું સંત સાથે બેઠું ને મને ત્યારે ખબર પડી, પણ 125 નહીં, 1000 સાલ। અને અહીંયા મંદિર એવું છે, જે બદ્રીનાથ મહાદેવ મંદિર છે ને, એ સેમ ટુ સેમ એમના જેવું અહીંયા મંદિર છે। બીજે ક્યાંય એટલે ક્યાંય જ મંદિર નથી। આ બદ્રીનાથની સ્થાપના જે રીતે થઈ છે એ જ રીતે અહીંયા થઈ છે। એમની મૂર્તિ જોઈ શકો છો, મેં તમને બતાવી એ રીતે મૂર્તિ સેમ ટુ સેમ છે, કાંઈ જ ડિફરન્સ નથી એમાં, એક રત્તી બારનો નથી, સેમ ટુ સેમ છે। આ જો અરાવલી પર્વત છે બાજુમાં, આ બધું અરાવલી પર્વતની બાજુમાં જ આવે છે। આ થોડું ઘણું માઇન્સ છે બાજુમાં, તો થોડુંક ઝૂમ કરીને દીપકભાઈ બતાવો। અહીંયા માઇન્સ એ ચાલુ છે, પણ આ કાપવાવાળા માર્બલ ને કરવાવાળા બધા એ જ છે। બાકી તો અહીંયા અમે બેઠા પણ બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી, અત્યંત મજા આવી। અત્યંતથી આપણે આમ જે શબ્દ નથી મારી પાસે એના જેવું છે।
પાણી ખૂબસૂરત પાણી તો ઓહો પીધું ને આપણને એમ લાગે હા હા આવો સ્વાદ પાણીનો સ્વાદ છે અહીંયા પાણીનો સ્વાદ છે પાણીનો સ્વાદ તમે કહેતા તો નથી અને પાણીનો અહીંયા સ્વાદ છે બહુ મજા આવે અને અહીંયા જ્યારે ચોમાસામાં આવો ને લીલોતરી તો શું છે એ અહીંયા જોવા મળે તમને લીલોતરી બાકી તમે વિડીયો જોવો પૂરો તમને ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે આ શું વસ્તુ છે મહાદેવજી અહીંયા સાક્ષાત બેઠા છે સાક્ષાત અને પાંડવોઈ આવ્યા છે જ્યારે અજ્ઞાતવાસ હતો ત્યારે આટલા વિસ્તારમાં જ છે દીપકભાઈ આટલા જ વિસ્તારમાં ખાલી પાણી છે બીજે આ 500 મીટર નહીં એ 50 કેટલા મીટર કીધું હતું આપણે 500 મીટર 50 હા 50 મીટરના અંદરમાં જ છે પાણી પર્વતથી ઉપર આવે છે અહીંયા છે નહીં જુઓ અહીંયા સૂકું પડ્યું છે અને વા લીલોતરી ફૂલ લીલોતરી 50 મીટરથી એટલે 100 મીટર જેવું 100-150 મીટર જેટલું જ છે ઉપરથી આવે છે પાણી નીચે જ્યાં આપણે પાણી પીધું ત્યાં સુધી જ છે અને જ્યાં રાખેલું છે પાણીનું સ્થાન એનાથી આગળ આજુ કાંઈ જ નથી બધું સૂકું છે કાંઈ જ નથી સૂકા આ બધું સૂકું પડેલું છે આવી રીતે આ એક કહેવામાં આવે છે કે ઘણું બધું છે આમને અહીંયા ઇતિહાસ એટલો આપણે રાખેલો છે ને કે વાત પૂછોમાં આપણે અહીંયા આખો દી 2 દી 3 દી કાઢો ને એટલા ઓછા જ છે પણ જે અહીંયાની મજા છે ને બાકી તમે આનંદ લઈ શકો છો અહીંયા તો જાનવર પણ આવે છે શેર ચીતા નહીં દીપકભાઈ કીધું ને આપણને શેર ચીતા પણ આવે છે તો વાત કરી લ્યો શું હોઈ શકે આ બધી બાકી તો આપણને માઇન્ડ લેવલ બારે વાત છે આટલું ખતરનાક મંદિર છે આપણે અહીંયા તો જરૂર તમે એકવાર હું લોકેશન પણ નાખી અને તમારાથી વિઝિટ થતી હોય તો જરૂર આવો અને આનંદ લ્યો કુદરતના વચમાં ને વચમાં ખોડામાં જ છો એના જેવું બીજું કંઈ જ નહીં ચાલો મિત્રો મળીએ હવે થોડો ઘણો ભૂખ લાગી છે નાસ્તો પાણી કરીએ છીએ હવે લઈ આવ્યા છો ડુંગળી છે સેવ છે નમકીન મેગી મસાલો ડુંગળીને કાપીને બનાવી મસ્ત એકલા ચાલો જોઈએ તમને બતાવો આવી રીતે જો પછી નમકીન સુધારી એમાં ટમેટા ડુંગળી ને લીંબુ ને મરચી ને મીઠું ને મસ્તીનું જમાવટવાળું કરી નાખ્યું પછી જો મેગી મસાલો હતો મેગી મસાલો ઝટપટ નાખીએ પછી નાસ્તો પાણી કરી અને પછી આપણે નીકળી ગયા હતા ઘરે છે ને રસ્તો એકદમ વ્યવસ્થિત ખરાબ પણ આમ આનંદ છે ને આ બ્લોગનો એ ખરેખર બહુ જ યાદગાર પડ રહે છે કે જ્યારે પણ મારા યુટ્યુબમાં ચેનલમાં વિડીયો જોઉં ને તો પહેલાં એમ મને આ જ લાગે કે ભાઈ આ એક વડનની નાળવાળો જ વિડીયો જોઈ લઉં તો જો છે ને રસ્તો એવો ખરાબ છે ને કે ભાઈ ઉલડી નીચે જાય છે અને નીચે જો ખાઈ કેટલી આમ ઊંડી છે ખતરનાક છે ને અને રસ્તો એ તમને એવો મજા આવે એવો છે કેમ વાત પૂછો માં બધું આનંદ લેતા જાઓ છો એના જેવું છે રસ્તો આમથી વાંકા ચૂકો છે પણ આ વ્લોગમાં આટલા જે પાર્ટ કરેલા છે ખરેખર બહુ એટલે બહુ આનંદમય છે જેની કોઈ સીમા નથી એનો રસ્તો છે આજુબાજુના પહાડ છે ને જો આ એક બહુ મને તો યાદગાર રહેશે બાકી તમને કેવું લાગે છે કેવું નથી લાગતું જરાક કહેતા જાઓ એટલે મને ધ્યાનમાં આવે અને આ તો હવે લાસ્ટ વ્લોગ આમાં મતલબ કે લાસ્ટ વ્લોગ આમાં રહ્યો છે વડોદર કી નાળનો પાર્ટનો ઓમ તો લાસ્ટ વ્લોગ હજી કાંઈ નહીં થાય વ્લોગ તો આપણે ઉતારતા જ રહીશું ડેઈલી રૂટીન છે એટલા માટે છે ને જુઓ હવે દીપકભાઈને બાય કરી દીધા મેં કીધું હવે આપણે જઈએ ચાલો મિત્રો આ વ્લોગ અહીં હવે એન્ડ કરીએ છીએ મળીશું ફરીથી નવી કહાની સાથે ચાલો મિત્રો જય મહાદેવ હર